will be a year of multiplied blessings in your life, and there will be more blessings in 2024. 2024 അനുഗ്രഹങ്ങൾ 10 മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്ന വർഷമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ആശംസിക്കുകയും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. I pray you experience the tremendous provision of God, the protection of God, and above all the presence of the triune God in your life. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്, നിങ്ങൾ അധികമായി ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും സംരക്ഷണവും ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കാവലും അനുഭവിക്കട്ടെ. I pray that every believer, every pastor, every evangelist, every church in IPC worldwide will experience the special blessing of the triune God. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള IPCയിലെ ഓരോ വിശ്വാസിയും ഓരോ സുവിശേഷകനും ഓരോ പാസ്റ്ററും ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന വർഷമായി ഈ വർഷം തീരട്ടെ. I thank God for what he did for each one of us in 2023. 2023 ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. I thank God for the way he sustained us with granting us abundance of peace, abundance of joy, and abundance of his love. തന്റെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ് ദൈവം നമ്മെ നിലനിർത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. And I believe and I expect more of God, the Lord working in our lives, and that we get to know and understand him better and more in our lives. ദൈവത്തെ കൂടുതലായി അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വർഷമായി തീരട്ടെ എന്നാണ് ഈ വർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും പ്രാർത്ഥനയും. And I pray this year will be a year where we will seek God humbly and surrender ourselves for his service, and also ask the Lord for a wider usefulness of our life for his kingdom. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്കായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം വിവിധ നിലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനും ദൈവമുമ്പാകെ നമ്മെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തുവാനും താഴ്മയോടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനും കഴിയുന്ന വർഷമായി ഈ വർഷം തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I want to express my appreciation to this church for your prayers. I want to express my appreciation to Pastor Sam Kuti and also the former pastors, Pastor Varghese Matthew, Pastor Varghese Abraham and Pastor Varghese Matthew, and all the servants of God that are here. I greet you and I express my thanks to you for your prayers. ഈ സഭയുടെ മുൻ ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരുന്ന പാസ്റ്റർ വർഗീസ് മാത്യു, പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം വർഗീസ്, പാസ്റ്റർ ഇപ്പോഴത്തെ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ സാങ്കുട്ടി, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. I'm also grateful that I'm able to worship with you in this watch night service and New Year service along with my daughter, my sister Mercy, my brothers-in-law Georgie, and also Babu Chain. And I'm grateful for the extended family of God, and I pray God's choicest blessings upon your life. ഈ പുതുവത്സര ആരാധനയിൽ എൻ്റെ സഹോദരി മേഴ്സി, എൻ്റെ മകള്, എൻ്റെ ബ്രദർ-ഇൻ-ലോ, പ്രിയ അങ്കിള്, പ്രിയ ബാബുച്ചാൻ, ഇവരോടൊക്കെ ചേർന്ന് ആരാധിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. I pray God's choicest blessings upon all the believers worldwide, and I pray this will be a year where we will do more for God than any other year in our lives. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സകല വിശ്വാസികളുടെ മേലും ദൈവം അധികമായി തന്റെ കൃപകൾ ചൊരിയുകയും നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർഷമായി ഈ വർഷം തീരുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I want to turn your attention to one verse found in Philippians chapter 3 verse 13. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. This is where Paul is stating his mind, and Paul is stating how he views life and how he wanted to see that he would do more and press on in the work of God. ഇവിടെ പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതം താൻ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചുവെന്നും താൻ എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. This is a place where he is stating what his desire is. തന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് എന്ന് താൻ പരാമർശിക്കുന്ന വേദഭാഗമാണ്. This is a place where he is saying, whatever I have done in the past, I don't rest in those laurels, but I press on toward the high calling and the mark of Jesus Christ. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തതിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വലിയ വിളിയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് ആയുകയാണ്. Now Paul is an excellent human example for us. പൗലോസ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് മാതൃകയാണ്. He lived victoriously and we can emulate several things in his life. അദ്ദേഹം വളരെ വിജയകരമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും നമുക്ക് വളരെ മാതൃകയായി പിൻപറ്റാവുന്ന ധാരാളം ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയുമാണ്. He is an excellent example, but Jesus Christ is the
best and the perfect example for us. പൗലോസ് ഒരു നല്ല മാതൃകയാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ശ്രേഷ്ഠമായ മാതൃക. In verse 13 he says, "This one thing I do." 13-ാം വാക്യം പൗലോസ് പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, ഇത് ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിരൂപിക്കുന്നില്ല. So in other words he's saying, I have one focus in my life. ഇവിടെ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ. I have only one aim, one goal in my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ഏക ലക്ഷ്യമാണുള്ളത്. And that goal, that aim, that focus is nothing else than Jesus Christ. ആ ഏക ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. I live for Jesus Christ. ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. All that I say and preach and teach is about Jesus Christ. ഞാൻ പറയുന്നതും പ്രസംഗിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ്. Every place I go, every encounter that I have is for the sake of Jesus Christ. എനിക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ്. My time, my treasure, my talents are all used for Jesus Christ. എൻ്റെ സമയവും എൻ്റെ നിക്ഷേപവും എൻ്റെ കഴിവുകളും എല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. There is only one thing I have in mind. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ. My mind is saturated with one subject. ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് മാത്രം എൻ്റെ മനസ്സ് പൂരിതമാണ്. And that is the subject of Jesus അത് Christ. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. And that is why he said in chapter 1 of Philippians, for me to live is Christ and to die is gain. അതാണ് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ താൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു, മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാണ്. In chapter 1 he is talking about the single focus that he has in his life. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏക ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്. He was not a person who was multitasking. പൗലോസ് പല കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. He did many things. അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. But his focus was everything that he did was for the sake and the glory and the enhancement of the reputation of Jesus Christ. താൻ ചെയ്ത ഈ പല കാര്യങ്ങൾ ഏക ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു. And that should be our focus as well. അത് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും. A focused life brings more glory than an unfocused life. ലക്ഷ്യപൂർണമായ ഒരു ജീവിതമാണ് അധികം മഹത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ജീവിതത്തെക്കാൾ. Every great person who accomplished much in his or her life was a person that was focused. ഒരു ഏകാഗ്രതയുള്ള ലക്ഷ്യബോധ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആകട്ടെ, ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നത്. You study the lives of Nobel winners. They are all people who were highly focused. നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആളുകളുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം വളരെ ലക്ഷ്യബോധ്യമുള്ളവരായിരുന്നു. You cannot accomplish or you cannot succeed in life unless there is focus in your life. ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത പക്ഷം വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. So I pray that we will make a commitment today that in 2024 my life is going to be focused on Jesus Christ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്, 2024 എന്റെ ജീവിതം യേശുക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കും. It was out of that passion and desire that the Lord gave me the burden to choose the theme for our 100th convention, Eyes on Jesus. ആ ആത്മഭാരത്തിൽ നിന്നും ചിന്തയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ 100ാമത്തെ കൺവെൻഷന്റെ പ്രധാന ചിന്താ വിഷയമായി ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ കണ്ണുകൾ എന്ന വിഷയം എടുത്തത്. The writer of Hebrews is saying, look away from all the distractions and focus your eyes on Jesus. എബ്രായ ലേഖന എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു, മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ മാറ്റി യേശുക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക. If you don't focus on the Lord, you will realize so many deficiencies in your life. നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ധാരാളം പോരായ്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും. When you focus on Jesus Christ, your life becomes simple. Your life becomes more goal oriented, and your life becomes a life that brings extraordinary results for Jesus Christ. നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിതം അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഇടവരും. നിങ്ങൾ ജീവിതം കൂടുതൽ ലളിതമാകുകയും ചെയ്യും. Your life becomes more pure and more holy. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ വിശുദ്ധമായി തീരും. Purity is to will one thing in your life. വിശുദ്ധി എന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. You become a pure person when you are focused on one thing in your life. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ഊന്നിയാൽ ജീവിതത്തിൽ നിർമ്മലതയുള്ള വ്യക്തിയാകും. That is why Jesus said, blessed are the pure in heart,
for they shall see God. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. And when there is purity in your life, you desire only one thing in your life, that is to focus your eyes on your Creator, on your Savior, on the one that sustains you. ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏക ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കുവാൻ. Paul in this passage is saying, I focus on the person of Jesus Christ. പൗലോസ് ഈ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നു, ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയെ മാത്രമാണ് In this നോക്കുന്നത്. paragraph, Paul says, I not only focus on the person of Jesus, I have experienced His power, and I focus on the power of Jesus Christ. ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക മാത്രമല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാന ശക്തി ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാണ് And he പറയുന്നത്. says, when I focus on Christ, yes, I will face pain and sufferings, but that pain and sufferings, I don't consider anything for the glory that awaits me. അവിടെ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ കഷ്ടതയുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, എന്നാൽ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന മഹത്വം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ കഷ്ടതകൾ ഒന്നുമല്ലെന്നാണ് When പൗലോസ് I പറയുന്നത്. realize I'm going to be with this Savior forever and ever and ever, I do not consider anything that I have experienced in terms of pain or sufferings as anything that I need to dwell on. ഞാൻ ഈ രക്ഷകനോട് കൂടെ എന്നും എന്നേക്ക് വാഴാൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല എന്നതാണ് പൗലോസിന്റെ പക്ഷം. Then Paul focuses on another word. ഇവിടെ പൗലോസ് മറ്റൊരു വാക്യം ഊന്നി On പറയുകയാണ്. the same chapter, same verse. ഇവിടെ ഈ അതേ അധ്യായത്തിൽ അതേ വാക്യം, I forget certain things. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ മറക്കുന്നു എന്നാണ്. A focused person is a person who deliberately forgets certain things. ലക്ഷ്യബോധ്യമുള്ള വ്യക്തി മനഃപൂർവ്വമായി ചില കാര്യങ്ങൾ മറക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. If you don't forget certain things, you cannot be focused. നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏകാഗ്രത You ഉണ്ടാകില്ല. need to forget what hinders in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറക്കണം. Now 2023 is a memory. 2023 ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയായി. There are things that have hurt all of us in 2023. 2023 നമ്മെ മുറിവേൽപ്പിച്ച ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Now this is the time to forget about those things. ആ കാര്യങ്ങൾ മറക്കേണ്ടുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. 2023 some of us were disappointed by some relationships. 2023 ചില ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ പലരും നിരാശരായി And മാറിയിട്ടുണ്ട്. that led you to despair. അത് നമുക്ക് വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2023 some of us faced much difficulty. 2023 നമ്മൾ ചിലർ വളരെ വൈഷമ്യങ്ങളിലൂടെ Some of you പോയിട്ടുണ്ട്. faced many obstacles. നിങ്ങൾ പലരും പല തടസ്സങ്ങളിൽ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. And when you focus on those obstacles and difficulties, you come to a place where you become immobilized and paralyzed. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള തടസ്സങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചലിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. Satan uses those bad memories to deactivate you and to paralyze you. പിശാച് അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകളെ നിങ്ങളെ ചലനമറ്റവരാക്കി തീർക്കുവാനിടയാക്കും. A lot of people have become deactivated and have been paralyzed, immobilized because they are hanging on to bad memories. പഴയ ഓർമ്മകളിൽ ഇപ്പോഴും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ചലനമറ്റവരായി പ്രവർത്തനരഹിതരായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. Now you need to look back for what God has done. ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് തിരികെ നോക്കുക തന്നെ വേണം. You look back to express gratitude in your life. നിങ്ങൾ തിരികെ പുറകോട്ട് നോക്കി ദൈവം ചെയ്തത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി It പറയാനിടയാകണം. is to become more grateful that you look back. ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ നന്ദിയുള്ളവരാകുവാൻ തിരികെ നോക്കണം. You also look back to become more careful in your life. ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം. You remember certain failures and certain things that happened, and you learn the lessons, and you ask God, Lord, help me to avoid those things that help me to experience that pain and failure, and help me to fixate my eyes on Jesus. ചില പരാജയങ്ങളെ കണ്ട് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി യേശുവിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ പരാജയങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധയോടെ പോകുവാൻ പുറകോട്ട് നോക്കണം. I'm sure most of us have watched Olympics in our life. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ആളുകൾ ഒളിമ്പിക്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും Now കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. I've deliberately watched certain events in the Olympics, especially running, the 100-yard dash, or the marathon, or the 800-meter, and certain other games. ഒളിമ്പിക്സിലെ ചില പ്രത്യേക ഇനങ്ങൾ 100 മീറ്റർ ഓട്ടമോ 800 മീറ്റർ ഓട്ടമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രത്യേക ഇനങ്ങൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. In the Sydney Olympics, the United States team was bound to win every running race.
സിഡ്നിയിൽ നടന്ന ഒളിമ്പിക്സിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടീം അവിടുത്തെ മുഴുവൻ ഓട്ട മത്സരങ്ങളും ജയിക്കുന്നവരായി. It was a fact known to the world, everyone, that they will win every event in the running races. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സകല ആളുകളും ഉറപ്പാക്കിയ കാര്യം എല്ലാ ഓട്ട മത്സരവും അവർ വിജയിക്കും. But they lost two important races. എന്നാൽ അതിൽ രണ്ട് പ്രധാന ഓട്ട വിഭാഗത്തിൽ അവർ തോറ്റുപോയി. One was the 100-yard meter dash. ഒന്നാമത്തേത് 100 മീറ്റർ ഓട്ടം. The other was the 800-meter relay race. രണ്ടാമത്തേത് 800 മീറ്റർ റിലേ മത്സരമായിരുന്നു. The moment I saw something, I knew they would lose. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കണ്ട ഉടനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ തോക്കും. I was watching and I saw one runner look back. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടക്കാരൻ പുറകോട്ട് നോക്കുന്നത് കണ്ടു. He was the fastest runner in the world at that time. ആ സമയത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഓട്ടക്കാരനാണ് അവൻ. For a split second he looked back. അവൻ ഒരു നൊടിയിടയിൽ പുറകോട്ട് നോക്കി. Within that split second that he looked back, he lost the race. അവൻ സെക്കൻഡിൽ ഒരു അംശത്തിന് പുറകോട്ട് നോക്കിയുകൊണ്ട് ആ ഓട്ടത്തിൽ തോറ്റുപോയി. And in the relay race also, ആ റിലേ മത്സരത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. He looked back earlier than when he was supposed to. അവൻ നോക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പോലെ തിരികെ നോക്കിയതുകൊണ്ട്, and because of that 1 second mistake, they lost the race. ആ ഒരു നിമിഷത്തെ തെറ്റുകൊണ്ട് അവർ ആ ഓട്ടത്തിൽ തോറ്റു. Everyone realized and thought and accepted the fact they were going to bag the gold medals and they were going to win. എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചത് അവർ ഈ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ കൈവശമാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ്. The reason they lost, അവർ തോക്കാനുണ്ടായ കാരണം because they looked back. അവർ തിരികെ നോക്കിയതാണ്. You remember that one sentence sermon that Jesus preached? നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് യേശു പ്രസംഗിച്ച ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമുള്ള പ്രസംഗം. One sentence sermon. യേശുവിന്റെ ഒരു വാചകമുള്ള പ്രസംഗം. In fact, it is only 3 words. അതിൽ 3 വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ. A powerful sermon. അതിശക്തമായ പ്രസംഗമാണ്. One of the powerful sermons that Jesus preached. യേശു പ്രസംഗിച്ച ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു പ്രസംഗം. 3 words. 3 വാക്കുകൾ മാത്രം. 3 words. 3 വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ. Remember Lot's wife. ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീനെന്നാണ്. Remember Lot's wife. ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ. Remember Lot's wife. ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ. Don't forget Lot's wife. ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ മറക്കരുത്. What was her mistake? എന്നായിരുന്നു അവളുടെ തെറ്റ്? She looked back. അവൾ തിരികെ നോക്കി. She longed for the things that was behind her. അവളുടെ പുറകിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു. Her mind was preoccupied with the things that was behind. അവളുടെ പുറകിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അവളുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത മുഴുവൻ. We have said goodbye to 2023. നമുക്ക് 2023 നല്ലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. Let's not look back. നാം പുറകോട്ട് നോക്കരുത്. Yes, we look back to say thank you Lord for your preservation. ദൈവത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പിന് നന്ദി പറയാൻ മാത്രം തിരികെ നോക്കിയാൽ മതി. We look back to say thank you Lord for teaching me the lesson so I can be careful in the future. ഭാവിയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി എന്ന് പറയണം. But I don't live in the past. എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി ഭൂതകാലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. I cannot be clinging on to the past. എനിക്ക് ഇനി ഭൂതകാലത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. No matter how great it was, I cannot cling back to the past. ആ കഴിഞ്ഞ കാലം എത്ര വലുതാണെങ്കിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നേയില്ല. We celebrate the goodness of God. നാം ദൈവത്തിന്റെ നന്മകൾ ആഘോഷിക്കും. We thank God for the past. നാം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. We don't live in the past. എന്നാൽ നാം കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഇനി ജീവിക്കുന്നില്ല. We live in the now. നാം ഈ ഇന്നത്തെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ We ജീവിക്കും. make a commitment for the future. നാം ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും. We are a people of the kingdom who live in the now. നാം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണുള്ളത്. So when we live in the now, നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ, experience the goodness of God, നാം ദൈവത്തിന്റെ നന്മകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, understand that life is precious, നാം നമ്മുടെ ജീവിതം വിലയേറിയതായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, we automatically lift our hands and start praising നാം God. അറിയാതെ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ We അർപ്പിക്കും. express our gratefulness to നാം God. ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ നന്ദി അർപ്പിക്കും. We thank God for the strength that He has given to us. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ശക്തിക്ക് നാം നന്ദി പറയും. So whatever hinders you, you need to cast it out. നാം നിങ്ങളുടെ ഓട്ടത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്താണോ അതിനെ പുറന്തള്ളണം. Whatever keeps you in despair, you need to cancel that in your life. നിങ്ങളെ നിരാശയിൽ പിടിമുറുക്കുന്ന എന്താണോ അതിനെ നിങ്ങൾ മറികടക്കണം. Whatever causes the difficulties in your life, intentionally cancel that in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനഃപൂർവ്വമായി അതിനെ അതിജീവിക്കണം. Whatever paralyzes you, whatever deactivates you, whatever immobilizes you, whatever causes you to say I don't want to do anything in the Lord's kingdom, cancel that in your life. നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനരഹിതരാക്കുന്ന, നിങ്ങളെ നിശ്ചലരാക്കുന്ന, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറയിക്കുന്ന എന്താണോ അതിനെ നിങ്ങൾ അതിജീവിക്കണം. Whatever has hurt you,
whatever has caused despair in your life, would you bring it under the blood of Jesus and let the Holy Spirit cancel that in your life? നിങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിച്ചത് എന്താണോ, നിരാശപ്പെടുത്തിയത് എന്താണോ, അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. Let's learn from the past. നാം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം. Let's be careful concerning our failures in the past. നാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞകാല പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. But we are a people of the present. We are a people who live in the now. എന്നാൽ നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. That is what Paul said. അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. I have a focus in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. I have a goal in my life. എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. My goal is to please Jesus. എന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം യേശുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക. My goal is to bring glory to Jesus. യേശുവിനെ മഹത്വം അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. My goal is to proclaim Jesus as the only savior. യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക രക്ഷിതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. My goal is to gather as many people as I can and take them to heaven. എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര ആളുകളെ ശേഖരിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഏക ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ. My goal is to live a holy life. എന്റെ ലക്ഷ്യം വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നതാണ്. That is my goal. അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. That is what I want to keep in the forefront of my mind. എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. All great people have a focus in their life. എല്ലാ വലിയ മനുഷ്യർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. And God has called all of us to be significant people. നാം എല്ലാവരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രാധാന്യതയുള്ളവരായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. So the first is focus in our life. ഒന്നാമത്തേത് ഏകാഗ്രത, ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ്. The second is we need to forget deliberately, intentionally. രണ്ടാമത് മനഃപൂർവ്വമായി നാം മറക്കണം എന്നതാണ്. So many people are living with a hurt in their life and holding on and clinging on, and that hurt has paralyzed them. ധാരാളം ആളുകൾ അവരുടെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും മുറിവ് ഇപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. അതാണ് അവരെ പ്രവർത്തനരഹിതരാക്കുന്നത്. Remember the sermon of Jesus. Remember Lot's wife. യേശുവിന്റെ ആ വലിയ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ എന്ന സന്ദേശം. The third word, മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് in this same passage, ഇതേ ഭാഗത്ത് തന്നെയുണ്ട്. he said, I forget what is behind and strain forward to what is ahead. ഇവിടെ പറയുന്ന പിൻപിലുള്ളത് മറന്ന് മുൻപിലുള്ളതിന് ആഞ്ഞും കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നാണ്. I press forward to the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമവിളിയുടെ വിടുതലേക്ക് ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു. God wants us to go forward. ദൈവം നാം മുൻപോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. God wants us to press on. നാം മുൻപോട്ട് ആഞ്ഞു പോകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. This morning when I shared from the scripture from Joshua, I said success is pressing forward. ഇന്ന് രാവിലെ യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വിജയം എന്നത് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതാണ്. You are deliberately pressing forward to accomplish the will of God. That is success. ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുവാൻ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായി സ്വയം ആഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതാണ് ജയം. Joshua had to press forward. യോശുവ അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് ആയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. God had given a promise to Joshua. യോശുവയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്തം നൽകിയിരുന്നു. But he still had to go possess the land. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ താൻ തന്നെ മുൻപോട്ട് പോയി ദേശം കൈവശമാക്കണം. God has given to all of us promises. ദൈവം നമുക്കെല്ലാം വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. But he still wants us to press on, press forward toward the goal and possess what he has promised to us. ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്തം കൈവശമാക്കുവാൻ, ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുവാൻ നാം സ്വയം ആഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകണം. So that is the desire that Paul had, and that is what he exhibited in his life. അതാണ് പൗലോസിനുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ താൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചതും. I pray that you will go home and say, Lord, these are the things I want to press on in 2024. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ 2024 ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നേടിയെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Lord, I want to press forward and deliberately go forward in accomplish certain things for your kingdom. കർത്താവേ ഞാൻ മുൻപോട്ട് ആഞ്ഞു പോച്ചെന്ന് അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. I want to establish godly specific goals in 2024. 2024 ദൈവികമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകണം. I want to evangelize the people that live opposite to me or to my sides. എൻ്റെ വീടിന്റെ എതിർവശത്തോ വശങ്ങളിലോ പാർക്കുന്നവരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to give
give more for the cause of Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധികം നൽകുവാൻ I ആഗ്രഹിക്കുന്നു. want to spend 30 minutes more in 2024 than in 2023 in prayer. 2023-നേക്കാൾ 2024-ൽ 30 മിനിറ്റ് അധികം പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Lord, I want to specifically do certain things for the advancement of the cause of Jesus Christ. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ചെയ്യാൻ You ആഗ്രഹിക്കുന്നു. need to write it down in your Bible. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ എഴുതണം. I want my life to be Christ-centered. എന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമാകണം. I want my life to be Holy Spirit controlled. എന്റെ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രിതമാകണം. I want my life to be based on the Word of God. എന്റെ ജീവിതം വചന കേന്ദ്രീകൃതമാകണം. I will reduce my time of watching television. ഞാൻ ടിവി കാണുന്ന സമയം ഞാൻ കുറച്ചു I കൊണ്ടുവരും. will reduce my time of being on the cell phone. എന്റെ സെൽഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സമയം ഞാൻ കുറയ്ക്കും. I will not listen to things that will not benefit me. എനിക്ക് പ്രയോജനമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ സമയം I will ചെലവഴിക്കത്തില്ല. not engage in things that will not advance the kingdom of Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ഏർപ്പെടുകയില്ല. God wants us to take deliberate action. നാം ചില മനഃപൂർവമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം We need ആഗ്രഹിക്കുന്നു. to write those things down. അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം. And then we need to look at it every day. അത് എല്ലാ ദിവസവും നോക്കണം. And that is how those goals will be realized in our life. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് നാം സ്വയം ബോധ്യമാകുന്നത്. So Paul is saying, പൗലോസ് പറയുന്നത്, I press forward. ഞാൻ മുൻപോട്ട് ആയുകയാണ്. I have a mark, I have a goal, I have an aim. I'm pressing towards that aim. എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യം എന്റെ മുൻപിലുണ്ട്. അത് നേടിയെടുക്കുവാൻ ഞാൻ മുൻപോട്ട് ആയുകയാണ്. There was a young girl who liked to swim in the ocean. സമുദ്രത്തിൽ നീന്തുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ജീവിച്ചിരുന്നു. And she lived in California. അവൾ കാലിഫോർണിയയിൽ പാർത്തിരുന്നു. So from the age of 10, she would swim in the Pacific Ocean. 10 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയം മുതൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ അവൾ നീന്തുമായിരുന്നു. When she was 18 years of age, she decided that she would swim from the coast of Los Angeles to the nearest island called Catalina Island. അവൾ 18 വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു ലോസ് ആഞ്ചലസ് തീരത്ത് നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആ ദ്വീപിലേക്ക് കാതലിൻ ദ്വീപിലേക്ക് അവൾ നീന്തുമെന്ന്. It was 26 miles away. അത് 26 മൈൽ ദൂരമുണ്ട്. So she started to swim. അങ്ങനെ അവൾ നീന്തുവാൻ തുടങ്ങി. Her mother and few others were in 2 boats along the side to protect her from the sharks that was in the ocean. അവൾ നീന്തുന്ന സമയത്ത് ഈ സമുദ്രത്തിലുള്ള സ്രാവുകൾ അവളെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ അമ്മയും മറ്റു 2 ആളുകളും മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ അടുത്തൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. If you have visited Catalina, you go there. The Catalina Island, there is a lot of clouds that come and go and overcast over that island. അവിടെ നിങ്ങൾ ആ കാതലീന ഐലൻഡിൽ ദ്വീപിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ മേഘങ്ങൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. So when there was a lot of fog at that time, ആ സമയത്ത് വലിയ മേഘം അവിടെ മൂടിയിരുന്നു. and she said, I'm giving up, I'm tired and I cannot swim anymore. അവൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ എത്താറായപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വയ്യ, ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിച്ചു, ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. And so they pulled her into the boat. അവളെ അവര് വലിച്ചെടുത്ത് ബോട്ടിലേക്ക് കയറ്റി. The reason why she gave up was അവൾ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള she കാരണം could not see the shoreline. അവൾക്ക് മുൻപോട്ടുള്ള സ്ഥലം വഴി കാണുവാൻ In കഴിയുന്നില്ല. fact, she had swam 25 miles. അവൾ 25 മൈൽ നീന്തി There എത്തിയതാണ്. was only 1 more mile to hit the shoreline. അവിടെ ആ തീരത്തെത്തുവാൻ ഇനി 1 മൈൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But because she could not see the shoreline, അവിടെ അവൾക്ക് സമുദ്രതീരം കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്, because she could not understand where the marking is, അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് അവൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് she gave up. അവൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. So within a few months after that, അതിനുശേഷം ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ she swam successfully and completed the 26 miles swimming from Los Angeles to Catalina Island. അവൾ വീണ്ടും ശ്രമിച്ച് 26 മൈലും വിജയകരമായി ലോസ് ആഞ്ചലസ് മുതൽ കാതലീന ദ്വീപ് വരെ നീന്തി തീർത്തു. When you don't have a clear picture in your mind as to what you need to accomplish, you give up too soon. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ വ്യക്തമായ ചിത്രമില്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവസാനിപ്പിച്ചു. So your prayers are vague, it is not specific. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അത് വ്യക്തതയില്ലാത്തതായി You മാറുന്നു. just say, I want to do this, and you express wishes, then setting goal and pressing towards the mark. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടി നേടാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല. Paul was not just expressing desires, just expressing wishes. He said, I have set a mark, I have set a goal, and I want to press
towards that mark and I want to please my master. പൗലോസ് കേവല ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയുകയല്ല, വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ ലക്ഷ്യം നേടുവാൻ ഞാൻ ആയുകയാണ്. When you have that goal in mind, you will pray bold prayers. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായ ധൈര്യത്തോടെ നിങ്ങൾ You പ്രാർത്ഥിക്കും. will pray authoritative നിങ്ങൾ prayers. അധികാരത്തോടെ You പ്രാർത്ഥിക്കും. will pray prayers that honor God. ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. Bold prayers honor God. അധികം പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തെ ആദരിക്കും. And God honors bold prayers. അങ്ങനെയുള്ള ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയെ ദൈവം ആദരിക്കും. God will not honor weak prayers. ബലഹീനമായ പ്രാർത്ഥനകളെ ദൈവം ആദരിക്കുന്നില്ല. God honors bold prayers. ധൈര്യത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം God പ്രസാദിക്കുന്നത്. honors authoritative prayers. അധികാരത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്. And bold prayers bring results. ധൈര്യത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് ഫലമുണ്ടാകുന്നത്. During the 1700s, there was a great man in Germany who was a great commentator and a theologian. 1700-കളിൽ ജർമ്മനിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ, ഒരു വേദശാസ്ത്രജ്ഞനും He ഉണ്ടായിരുന്നു. lived approximately 300 years ago. അദ്ദേഹം ഏകദേശം 300 വർഷം മുൻപ് പാർത്തിരുന്ന His വ്യക്തിയാണ്. books are still classics. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ ഇപ്പോഴും വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. His name is Johann Bengel. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജോഹാൻ ബെങ്കൽ എന്നാണ്. There was a devastating wind that was destroying the fields and sweeping the land of Germany. ആ കാലത്തിൽ ജർമ്മനിയിലെ വയലുകളെ വല്ലാതെ ബാധിച്ച ഒരു ശക്തമായ വിനാശകരമായ ഒരു കാറ്റുണ്ടായ സമയമാണ്. Bengel was in a study. അദ്ദേഹം താൻ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ്. And a young man came rushing into his room. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഓടി വന്നു. And he said, the winds are coming, everything on its way is being destroyed. We don't know what to do. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശക്തമായ കാറ്റ് വരികയാണ്, കാറ്റ് വരുന്ന വഴിയിലുള്ളത് മുഴുവൻ അവൻ ഈ കാറ്റ് നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. A lot of farmhouses in the neighboring places have all been destroyed. അയൽപക്കത്തുള്ള ധാരാളം കൃഷി സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഈ കാറ്റ് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. And what did Bengel do? ബെങ്കൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? He went quietly and opened the window. അദ്ദേഹം ശാന്തമായി ചെന്ന് ജനൽ തുറന്നു. And he authoritatively said, Father, restrain the wind. അദ്ദേഹം അധികാരത്തോടെ പറഞ്ഞു, പിതാവേ ഈ കാറ്റിനെ നിർത്തണമേ. Instantly the wind stopped. അപ്പോൾ തന്നെ ആ കാറ്റ് അവിടെ ശാന്തമായി. Instantly the wind stopped. അപ്പോൾ തന്നെ കാറ്റ് ആ A നിമിഷത്തിൽ man ശാന്തമായി. whose mind was filled with the word of God authoritatively spoke and God answered that prayer. മനസ്സ് വചനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അധികാരത്തോടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവിടെ ഫലമുണ്ടായി. God has given you and I the authority to say and do things to accomplish God's purposes. ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. God has given us the power to cast out demons. ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. I find many Christians are afraid of Satan. ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിശാചിനെ പേടിക്കുന്നതായിട്ട് Now എനിക്കറിയാം. we need to realize that Satan is a created being. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിശാച് എന്നത് ഒരു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവി മാത്രമാണ്. Satan has limitations. പിശാചിന് പരിമിതികളുണ്ട്. Satan is under the wrath of God. പിശാച് ദൈവ കോപത്തിന് കീഴിലാണ്. Jesus defeated Satan at Calvary. പിശാചിനെ യേശു കാൽവറിയിൽ തോൽപ്പിച്ചതാണ്. So Satan has limited authority. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിശാചിന്റെ അധികാരം പരിമിതം മാത്രമാണ്. But God is sovereign. എന്നാൽ ദൈവം He പരമാധികാരിയാണ്. rules the universe. അവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ He ഭരിക്കുന്നവനാണ്. is the most high God. അവൻ ഏറ്റവും He ഉന്നതനായവനാണ്. created the heavens and the earth. അവൻ സ്വർഗ്ഗങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും നിർമ്മിച്ചവനാണ്. His authority is unlimited. അവന്റെ അധികാരത്തിന് പരിമിതിയേയില്ല. But Satan's authority is limited. എന്നാൽ പിശാചിന്റെ അധികാരത്തിന് പരിമിതിയുണ്ട്. Now Satan knows more than you do. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിശാചിന് അറിയാം. Satan knows more than you do. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിശാചിന് He knows more than you do. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിശാചിന് ബോധ്യമുണ്ട്. He understands and he knows. He has more knowledge than you have. നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവ് പിശാചിനുണ്ട്. He knows more than you do. നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവ് പിശാചിനുണ്ട്. But he does not know as much as God does. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്നത് അത്രയും പിശാചിന് അറിയത്തില്ല. God has all the knowledge. ദൈവത്തിന് സകലതിനെ കുറിച്ചും അറിയാം. He is omniscient. അവൻ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം. Satan can be only in one place at one time. പിശാചിന് ഒരേ സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ But പറ്റുള്ളൂ. God can be in all the places at the same എന്നാൽ time. ദൈവത്തിന് ഒരേ സമയത്ത് സകല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാം. If I'm here, I'm in the center of where God is. ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള Where കാര്യം. you are seated is God's center. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്തും ദൈവമുണ്ട്.
സ്ഥലമുണ്ട്. Brother, where you are seated is God's center. സഹോദരൻ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തും ദൈവമുള്ള സ്ഥലമാണ്. Where I am standing is God's center. ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്തും ദൈവമുള്ള I സ്ഥലമാണ്. don't know where God's circumferences is. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലപരിമിതികളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല. We don't know. നമുക്കതറിയില്ല. God has no boundary. ദൈവത്തിന് പരിമിതികളെ ഇല്ല. His authority is unlimited. ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം എന്നുള്ളത് പരിമിതിയില്ലാത്തതാണ്. Satan has to depend on demons to relay the information to him. പിശാച് ഭൂതങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് വിവരങ്ങൾ കൈവശിക്കുന്നത്. So he has limited authority. അതുകൊണ്ട് പിശാചിന്റെ അധികാരത്തിന് പരിമിതിയുണ്ട്. So we don't need to be afraid of Satan. അതുകൊണ്ട് നാം പിശാചിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. We have been given the authority to cast out demons. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം In the നൽകിയിട്ടുണ്ട്. name of Jesus we can cast out demons. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാം. Another thing, Satan makes mistakes. മറ്റൊരു കാര്യം, പിശാച് തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നവനാണ്. We make mistakes. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തും. Satan also makes mistakes. പിശാചും തെറ്റുകൾ വരുത്തും. That is why all the people who trust in magicians and witchcraft end up being deceived. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മന്ത്രവാദികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ ചതിക്കപ്പെടുന്നത്. Because he's a deceiver. കാരണം പിശാച് വഞ്ചകനാണ്. He makes mistakes. അവൻ തെറ്റുകൾ So വരുത്തുന്നവനാണ്. he has to live by deception. അതുകൊണ്ട് അവൻ വഞ്ചനയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. But God never makes mistakes. ദൈവം ഒരിക്കലും തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നില്ല. We should trust in him. അതുകൊണ്ട് നാം ആ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കണം. I pray that we will trust in Jesus. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം യേശുവിൽ A ആശ്രയിക്കുമെന്ന്. holy God, a perfect example for us. നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും ഉദാത്ത മാതൃകയായ പരിശുദ്ധ ദൈവത്തിൽ That ആശ്രയിക്കണം. is why Paul said, my focus is Jesus Christ. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, എന്റെ ലക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. I forget everything else. ഈ സകലവും ഞാൻ മറക്കുന്നു. I press toward the mark of Jesus Christ. ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരമവലിയുടെ ലാക്കിലേക്ക് ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ഓടുന്നു. I pray that this verse will be the guiding verse for 2024. 2024 നമ്മെ നയിക്കുന്ന വചനമായി ഈ വചനം മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I do not consider myself of having accomplished anything. That's what Paul said. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നേടി എന്ന് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ നിരൂപിക്കുന്നില്ല. All my accomplishments in the past I consider that as rubbish. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നേടിയതെല്ലാം ചപ്പന്നും ചവർന്നും എണ്ണുന്നു. I forget my accomplishments. എന്റെ നേട്ടങ്ങളെ ഞാൻ മറക്കുകയാണ്. I forget my hurts. ഞാൻ എന്റെ മുറിവുകളെ മറക്കുന്നു. I forget everything in the past. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ സകലതും മറക്കുന്നു. I press toward the mark of my calling. എന്റെ വിളിയുടെ പരമവിളിയുടെ ലാക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഓടുകയാണ്. May that be our goal and may that be our desire. അത് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും. And then we will have the mind of our Lord and we will accomplish great things for the Lord and we will bring glory and honor and lasting fruit for his kingdom. അങ്ങനെ നാം കർത്താവിന്റെ മനസ്സുള്ളവരായി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നവരായി തീരുവാനിടയാണ്. Help us to realize that God has called me heavenward. ദൈവം എന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കാതിരിക്കാം. And so our watchword should be onward and forward. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യാത്ര എപ്പോഴും മുൻപോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം. 3 words for you to remember. നിങ്ങൾ ഓർക്കുവാൻ 3 വാക്കുകൾ. Focus. ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കുക. Then remember to forget certain things. ചില കാര്യങ്ങൾ മറക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. And then press on, go forward in the Lord. മുൻപോട്ട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് ആഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുക. Would you close your eyes? കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമോ? Would you surrender your life to Jesus in a fresh way? ഒരു പുതിയ നിലയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനായി നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരുമോ? And say, Lord, I want to press toward the mark and see that my life is pointed heavenwards. കർത്താവേ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം. Lord, remove the fog from my mind. എന്റെ മുൻപ് എന്റെ കണ്ണിലുള്ള മൂടൽ മഞ്ഞുകളെ നീക്കിക്കളയണമേ. Help me to see things clearly. കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സഹായിക്കണമേ. Help me to understand that you're a God who wants us to press forward and go forward with the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്താൽ ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം. Father, help us to remove everything that hinders our spiritual life. ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയെ തടയുന്ന സകലത്തെയും മാറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. Anything that causes despair or difficulties, help us to remove those things. ഞങ്ങൾക്ക് നിരാശയും വേദനയും ഉളവാക്കുന്ന സകലത്തെയും മാറ്റുവാൻ സഹായിക്കണമേ. Lord, elevate us to bring glory and honor to your name. അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉയർത്തണമേ കർത്താവേ. Father, bless each
each person here that has heard the word. കർത്താവ് ഇവിടെ വചനം കേട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഓർക്കണമേ. I pray for those who are watching us through television or live streaming. I pray that you'd enable them to make a decision to press forward. ഇവിടെ ഓൺലൈനായി ഞങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, മുൻപോട്ട് ആയുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ. I pray that our life will become more focused on you. അങ്ങയിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. Help us, I pray, to press toward that mark. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. Thank you because the Holy Spirit has been given to help us and to guide us and to lead us into all the truth. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനും സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം We ചെയ്യുന്നു. commit ourselves into your hands. ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. Thank you for your help. അങ്ങയുടെ സഹായത്തിനായി നന്ദി കർത്താവേ. Thank you for your companionship. അങ്ങയുടെ സഹിത്വത്തിനായി നന്ദി കർത്താവേ. Thank you, Lord, for the wonderful ways you will lead us in 2024. 2024 ഞങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ പോകുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ വഴികൾക്കായി സ്തോത്രം. May we know more about Jesus. യേശുവിനെ അധികം അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് May we സഹായിക്കണം. bring more glory to Jesus. യേശുവിനെ അധികം മഹത്വം കൊണ്ടുവരുവാൻ May സഹായിക്കണം. our eyes be fixated on Jesus. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം ഊന്നിയിരിക്കട്ടെ. Thank you, Lord, for your wonderful holy word. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Bless us together. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം In Jesus' name. യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. ആമേൻ.